ہے۔ شوپیاں ضلع میں شب معراج نہایت عقیدت و احترام، مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس مقدس موقع پر مساجد اور مزارات کو خوبصورت انداز میں روشن کیا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شب بھر عبادات میں حصہ لیا۔ نمازیوں نے خصوصی نوافل ادا کی، تلاوت قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تعلیمات کو یاد کیا۔ تو ہم نے رات بھر خصوصاً اپنے جو خطا تھے، ہم نے جو غلطیاں کی ہے، ہم نے اپنے گناہوں کو اپنی نظر کے سامنے لا کر رکھے اور اپنے ان خطاؤں کو اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کی ہے، اور یہ امید بھی رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رات پروردگار عالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری خطائیں بھی معاف فرمائے گا۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ ضلع پونچھ میں بھی شب معراج بہت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر تمام مساجد میں شب سے متعلق پروگرام منعقد ہوئے، جن میں علماء کرام نے اس رات کی فضیلت و برکت سے متعلق اپنے بیانات کے ذریعے روشنی ڈالی۔ پوری رات مساجد میں عبادات کا سلسلہ جاری رہا، جس میں خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس شب کے صدقے میں ہمارے ملک اور بالخصوص ہمارے پونچھ کے اندر بھائی چارگی کو قائم اور دائم رکھے، اور اس پونچھ کے اندر اور پورے ملک کے اندر امن اور سلامتی کو قائم اور دائم رکھے۔ وادی بھر میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گئے، جہاں مختلف خانقاہوں اور درگاہوں میں شب خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اننت ناگ ضلع کے کعبہ مرگ حضرت بل میں بھی رات بھر شب خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور جموں کشمیر میں امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، وہ ہے خاصت، وہ ہے نماز۔ لیکن ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مقدس مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ قائم۔ دارالعلوم محمدیہ مرکز عیدگاہ کیشوان ضلع کشتواڑ میں ایک مذہبی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں وقف بورڈ ضلع یونٹ کشتواڑ کے شعبہ مکتب سے وابستہ علماء کرام نے شرکت کی۔ اجتماع کی قیادت مولوی نثار احمد نے کی۔ تمام علماء کرام نے قوم سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم موجودہ حالات کے مطابق بہت ضروری ہے۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر کامراج ڈویژن کپواڑہ اویس فاروق میر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگلات کے تحفظ اور بقا کے لیے محکمہ جنگلات کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ جنگلات میں آگ لگنے کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر محکمہ جنگلات کپواڑہ کی جانب سے ایک اہم ایڈوائزری جاری کی گئی، جس میں شہریوں سے ہوشیار اور ذمہ داری رویہ اختیار کرنے کی اپیل کی گئی۔ انہوں نے بروقت اطلاع اور عوامی بیداری کے ذریعے بڑے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے اور انسانی جانوں، جنگلی حیات اور ماحولیات کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ڈرائی سیزن بڑا چل رہا ہے ابھی، جولائی کلان کے ٹائم پہ جو ہے پریسپٹیشن بہت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو فارسٹس ہیں ان میں آگ لگنے کے خدشات بہت بڑھ گئے۔ تو اسی سلسلے میں ایک ایڈوائزری جاری ہوئی تھی، جو کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس کرنا کہ کیا فارسٹ میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ جو آگ کے خدشات ہیں یہ ہم کم کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے فارسٹس میں تو وہ ترنت جو ہے کمیونیکیشن کریں۔ تو اس میں ڈفرینٹ آفیسرز کے ہم نے کنٹیکٹس بھی دیے، کنٹرول روم کے کنٹیکٹ نمبرز بھی دیے۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جنگلات ہیں ان کو آگ کی وارداتوں سے بچانا ہے، اور اس میں ہمیں لوگوں سے سپورٹ چاہیے، کہ لوگوں کا یہی فارسٹ ہے، فارسٹ ریسورسز ہیں لوگوں کے ہیں، تو ان سے جو سپورٹ چاہیے، تو اس کے ریلیٹڈ وہ ایڈوائزری ایشو ہوئی تھی۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے یہاں پہ جو ہے موسمی حالات تھوڑا سا ڈرائی رہے ہیں، پریسپٹیشن بہت کم، اگر آپ دیکھیں گی تو اگست سپٹمبر میں لاسٹ ٹائم بارش ہوئی تھی اچھے مقدار کی، اس کے بعد سے تو بہت کم ہوئی ہے۔ اور جیسے آج جولائی کلان کا موسم چل رہا ہے تو برف ہونی چاہیے، لیکن کشمیر کی روایتی دستکاریوں میں گبا ایک منفرد اور قدیم شناخت رکھتا ہے، جو نہ صرف کشمیری ثقافت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ مقامی کاریگروں کی محنت، تخلیقی صلاحیت اور خود کفالت کی علامت بھی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر گبا کو کشمیری پشمینہ کی طرز پر جغرافیائی شناخت ٹیگ فراہم کیا جائے تو یہ دستکاری نہ صرف عالمی سطح پر مقبول ہو سکتی ہے بلکہ ہزاروں کاریگروں کے لیے روزگار کا مضبوط ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔
ये काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, कारीगर भी अच्छी थे, रॉ मटेरियल भी अच्छा था। अभी जो नए जनरेशन है वो इसके साथ वाबस्ता नहीं है, क्योंकि उनका रेट मेहनताना कम पड़ता है। जो कारीगर बेचारा होता है 100-150 रुपए कमाता है जिनको, उससे क्या हो सकता है। कारीगर को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता है। ये तो हैंडमेड का काम है, ये सदियों पुरानी सनत है। तो बाहर से माल आता है, उसमें चमक दमक होता है, उसमें उतनी गर्मी नहीं होती है, उसमें जनूबी कश्मीर के कस्बतराल के मसरूफ बाजार में जंगली सूअर के हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। एमएलए त्राल रफ़ीक अहमद नाइक ने जख्मियों की इयादत की और मुआवजे का मुतालबा करते हुए बीएमओ त्राल को हिदायत दी कि वो अस्पताल में मौजूद रहें। मेरी अपील है जी, सरकार की तरफ कोई मदद होना चाहिए। मजदूरी का नफर, छोटा छोटा बच्चा है, ये साथ है बच्चा भी, और ये भी अपील है उसको काबू किया चाहिए। मेरी पुलिस से भी गुजारिश है कि लोगों में पैनिक हो गया, ताकि वो अपनी तरफ से भी कर, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि इसको ऐसा ही ट्रीट किया जैसे बियर वाइट है, उस पर जो कंपनसेशन। मोंगामा यूथ के ज़ेर-एहतमाम विंड बॉल चैम्पियंस कप का इफ्तिताह मोनियर पुलवामा कैंप के मेजर ने किया, जिन्हें बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। टूर्नामेंट में ज़िला भर से मुतादिद टीमें अपनी महारत और खेल का मुजाहरा करेंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेजर ने नौजवानों में जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग देने में खेलों की अहमियत पर जोर दिया। बीजेपी लीडर अरशद भट्ट ने खेलों को फ़रोग देने के लिए मरकज़ी हुकूमत के इक़दाम पर रोशनी डाली और नौजवानों को ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की तरगीब दी। ये जो यहाँ एक कोशिश यहाँ इस ग्राउंड की हुई है, इसमें नौजवानों का, यहाँ के लोकल नौजवानों का हाथ है, जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। अभी भी ये पूरी लैकिंग है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर भी इसमें अभी आज शिरकत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी जाए, हमारे कंसर्न एमएलए साहब है या डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, इसकी ओर तवज्जो दे दे। ये टाउन के साथ ये ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कश्मीर में फ़ख्र और जज्बात से लबरेज मंजर देखने को मिला, जहां बसारत से महरूम तलबा ने यह साबित कर दिया कि असल बीनाई आँखों में नहीं बल्कि हौसले और साबित कदमी में होती है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जम्मू कश्मीर के खई जोगीपुरा कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाली मलिक फरजाना शौकत ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में 455 नंबर हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि इरफान तुरे और खुशबू ने भी इम्तिहान में कामयाबी के साथ अपनी मेहनत का फल हासिल किया। तीनों तलबा ने अपनी कामयाबी के सफ़र में दरपेश तालीमी और समाजी चैलेंजेस और मुश्किलात का जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने असातिज़ा और वालिदैन की हिमायत से शिकस्त दी। उनका कहना था कि उनकी कामयाबी की असल वजह वालिदैन की दुआएं और असातिज़ा की हौसला अफजाई थी। मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब कहते हैं ना, कोई खुशी से आंसू या आंखें भर आती हैं, वही मेरी हालत थी उस टाइम। बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं, मेरे घर वाले, खासकर मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं बहुत खुश हुई उस टाइम। सर, यहाँ की जो प्रिंसिपल है या चेयरमैन है या बाकी टीचर्स है, 3rd से लेके 8th तक, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने 455 मार्क्स हासिल किए हैं। असاتذہ का भी रोल रहा है और पेरेंट्स का भी रोल रहा है, जिन्होंने बचपन से आज तक मेरी रहनुमाई की है। आगे स्टडीज कंटिन्यू करने का इरादा है। ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिंदगी में स्ट्रगल करनी चाहिए और आगे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत वारिया शुक्रिया करन तमिस तिमन टीचरन चुस बह करन शुक्रिया यमो मे हेल्प कर क्या मे मम्मी वन सत बहुत फुल ब्लाइंड क्या मे मम्मी वन सत एग्जाम हालस तान मे एग्जाम हालस मज त्रावन। रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में अपने एग्जाम्स में जो पास हुए हैं और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्जाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तलबा ने नाबिना और बसारत से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी स्कूलों के क़याम की पुरअसर अपील की, ताकि वो माजूरी की वजह से तालीमी चैलेंजेस का सामना न करें। इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया ने इस कामयाबी को इंक्लूसिव एजुकेशन की अहमियत का सबूत करार देते हुए कहा कि दुरुस्त सहूलियात फराहम करने से ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। जो बच्चे जिनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए हमेशा यहाँ के दरवाजे खुले हैं। और आज के दिन के हवाले से अगर हम कहेंगे, कल 12वीं जमात का जो रिज़ल्ट था वो आया था, जिसमें हमारे फॉर्मर 3 स्टूडेंट्स थे, तीनों बच्चे ब्लाइंड थे, तो उन्होंने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की। देखिए, सरकार को डिसेबिलिटी सेक्टर में करने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। बहुत सारे काम हुए भी है और बहुत सारे काम होने भी बाकी। तो मैं चाहता हूँ, ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसा 10+2 इंस्टीट्यूट कायम हो,
कॉलेज एक ऐसा कायम हो जहाँ पे ये बच्चे कल को आगे तालीम हासिल कर सकें। ये कहानी महज इम्तिहान पास करने की नहीं बल्कि हौसले, खामोश जद्दोजहद और टूट न सकने वाली उम्मीद की दास्तान है, क्योंकि कामयाबी आंखों से नहीं देखी जाती बल्कि हौसले से महसूस की जाती है। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार की रिपोर्ट।